Cells of the group react with water explosively to form hydroxide and liberate hydrogen. Next one, basic characteristics of oxides and hydroxides. The basic character of oxides and hydroxides of alkali metal increases with increase in size of metal ion. So, lithium oxide and hydroxide are least basic, whereas cesium oxide and hydroxide are most basic in nature. Hydrides, the alkali metals react with hydrogen about 637 Kelvin to form hydrides, where M stands for alkali metals. Then halides alkali metals react with halogens to form corresponding halides. Then diagonal relationship between lithium and magnesium. So then what? When we consider similarity between first member of one group and the second member of the succeeding group is called a diagonal relationship. Thus, lithium shows properties similar to magnesium. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെയും മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നു. ലൈക്ക്വൈസ് ബെറിലിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഹാവ് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. The closeness of diagonal elements arises due to their comparable polarizing power. Polarizing power is directly proportional to ionic charge divided by ionic radius in the square. On going from lithium to sodium, the ionic charge remains the same. The ionic radius increases and therefore polarizing power decreases. On going from lithium to beryllium, the ionic charge increases, the ionic radius decreases and therefore the polarizing power increases. On going from beryllium to magnesium, the polarizing power decreases and becomes comparable to that of lithium. Now, the physical and chemical properties. First one, both elements have nearly the same values of electronegativities. The melting and boiling points of two elements are comparable. Lithium and magnesium possess nearly same degree of hardness. Both the elements form nitrates when heated directly with nitrogen. Then both the elements form carbides when heated with carbon. Both the elements form normal oxides when heated in air. The carbonates, nitrates, hydroxides of both the elements undergo thermal decomposition to their respective oxides. Then the halides of both the elements and appreciably soluble in organic solvents and oxyacid salts of both the elements are sparingly soluble in water. ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിഥിയം. ലിഥിയം സോൾട്ട്സ് ഓഫ് ലാർജ് പോളറൈസബിൾ ആനയോൺസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ lithium salts of large polarizable anions are less stable. അതായത് ഈ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ്, നൈട്രേറ്റ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ആനയോൺസ് ആണ്. ലാർജ് പോളറൈസബിൾ ആനയോൺസ് ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് മറ്റ് 700 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്താണ്? നോ റിയാക്ഷൻസ് ബിലോ 800. സോഡിയം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് 800 ഡിഗ്രി വരെ റിയാക്ഷൻസ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 700 ഡിഗ്രി വരെ എത്തുമ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും. ലിഥിയം നൈട്രേറ്റ് എന്താണ്? ഡീകമ്പോസിഷൻ. പക്ഷെ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ലിഥിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ്? ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും. പക്ഷെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ നോ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ സോൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ heavier alkali metals decompose at a temperature higher than that normally obtainable in the laboratory. Lithium forms no solid bicarbonate, triiodide, hydrosulfide or superoxides. These are unstable at room temperatures, whereas those of the other alkali metals require a higher temperature to affect their decomposition. Next one, solubility differences. The lithium salts of anions have high charge density are less soluble than those of other alkali metals. For example, lithium hydroxide, lithium fluoride, lithium phosphate, lithium carbonate. These halides of lithium
are more covalent than other halides. Next one, complex formation. Lithium forms more stable covalent bonds than the other alkali metals and therefore forms more stable complex compounds, not only with oxygen donor ligands but also with nitrogen donors. Next one, lithium reacts only very slowly with water. Next one, lithium forms stable salts with anions of high charge density owing to their high lattice energy. Lithium compounds are more covalent, thus the halides are more soluble in organic solvent. The so-called anomalous properties of lithium occur because lithium is unexpectedly much less electropositive than sodium എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ reason. Next one, sodium hydroxide. Manufacture of sodium hydroxide. The manufacture of sodium hydroxide by the Kastner-Kellner process. In this process, a saturated solution of sodium chloride, a brine, flows through the cell. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സെല്ലാണ്, സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് അക്വസ് NaCl സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആനോഡ്സ് ഉണ്ട്. Then in the same direction as shallow stream of mercury which constitute the cathode, the anode consists of number of titanium blocks. On electrolysis, chlorine is discharged at the anode. Chlorine gas anode discharge ചെയ്യുന്നു and sodium at the cathode, where it dissolves in the mercury and it's removed from the cell. The sodium amalgam is passed through water, where the sodium reacts to form 50% sodium hydroxide solution of high purity. The reaction being catalyzed by the presence of ion grids. The mercury is then returned to the cell. The products are the sodium hydroxide, hydrogen and chlorine. Sodium is discharged in the preference of hydrogen in the cell. Since hydrogen has a high voltage, over voltage mercury electrode, this amounts of saying that the discharge of hydrogen ions or the combination of hydrogen atoms to give molecules is difficult to achieve at a mercury surface. That is, mercury is a pure catalyst for either or both of these processes. Since sodium dissolves in mercury which is circulated through their cell, the formation of sodium hydroxide and hydrogen in the electrolytic cell itself prevented. Next one, reaction of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a white deliquescent solid which is caustic and slimy to touch. It dissolves readily in water with vigorous evolution of heat. In aqueous solution, this is completely dissociated and these reactions are essentially those of the hydroxide ion, which is a strong base. That is, it will neutralize acids and displace ammonia from ammonium salts when it is heated. In aqueous solution, it reacts with many salts to precipitate the corresponding basic hydroxide. Copper sulfate ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ copper hydroxide and sodium sulfate. The hydroxides are less electropositive metals, are amphoteric and dissolves in excess of alkali. The hydroxides of aluminum, lead, tin and zinc. Aluminum hydroxide react ചെയ്യുന്നു, then zinc with the oxide zinc hydroxide ആയിട്ട് react ചെയ്യുന്നു. Sodium react with a variety of non-metals like halogen, silicon, sulfur, white phosphorus, sodium salts are formed in which the non-metals is incorporated into the anion. Next one, uses of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is used in the laboratory for absorbing carbon dioxide and other acidic gases in a number of organic reactions involving hydrolysis and in volumetric analysis. Industrially, it is used in the manufacture of soap and sodium formate, and this reaction is called a saponification reaction. Next one, sodium carbonate. The manufacture of sodium carbonate is Solvay process. It is manufactured by the ammonia soda or Solvay process. In theory, the process involves in the reaction between sodium chloride, calcium carbonate to produce sodium carbonate and calcium chloride.
but in practice other chemicals are required since the reactions are given below does not take place. The raw materials of are sodium chloride, calcium carbonate, a fuel, and ammonia. The calcium carbonate is strongly heated to give quicklime and carbon dioxide. The carbon dioxide is now passed up a large tower fitted with perforated plates down with which a concentrated aqueous solution of sodium chloride saturated with ammonia trickles. The reactions taking place in the tower can be represented by the equation. അമോണിയയും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. aqueous solution of ammonia with water, then NH4 plus and OH minus ആയിട്ട് dissociation. Na plus plus Cl minus plus NH4 plus OH minus with CO2. അതാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Sodium hydrogen carbonate is very soluble in sodium chloride solution. Due to common ion effect is filtered and heated to produce sodium carbonate. Okay. And then the Solvay process is very economical process since sodium chloride and calcium carbonate are cheap. Quicklime and ammonium chloride form the reactions are reacted together to produce ammonia, so that apart from making up small losses, no additional ammonia is required. Carbon dioxide is formed in reaction is reintroduced in the Solvay tower. Properties and uses of sodium carbonate. Sodium carbonate is freely soluble in water and gives an alkaline reaction. It reacts with some salts in solution and precipitate the corresponding carbonates. Because of alkaline reaction in solution, sodium carbonate frequently precipitate basic carbonates. So sodium carbonate is often used in the laboratory as a volumetric reagent. Industrially, it is used as a wide variety of ways, including the manufacture of glass, the preparation of sodium salt, in the treatment of hard water, for the manufacture of soap and paper making. Next one, sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate. This can be obtained by passing carbon dioxide through cold concentrated solution of corresponding carbonate. Na2CO3 plus carbon dioxide plus water gives sodium bicarbonate. Because sodium hydrogen carbonate solution is less alkaline than sodium carbonate solution. Then biological importance of sodium and potassium: to keep normal osmotic pressure of body matter and to save many matter from loss, to increase nanomuscular. Sodium and potassium salts combine weak acid to give representative extracellular and intracellular matter. They form buffer solutions. Buffer form ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനമാണ് sodium bicarbonate. Then stability of and solubility of carbonates and sulfates. The carbonates and sulfates of alkali metals are generally soluble in water and thermally stable. The carbonates are highly stable to heat and melt without decomposing. As the electropositive character increases down the group, the stability of the carbonates increases. Carbonates of lithium is not so stable to heat due to small size of lithium. Okay, ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന properties. Then the alkaline earth metals. Okay, alkaline earth metals എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു group 2 metals ആണ് alkaline earth metals. Their occurrence പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Alkaline earth metals are too reactive in nature. Magnesium is the second most abundant metallic element in the sea, and this also occurs in coralline on the earth crust. Calcium occurs as calcium carbonate, and with magnesium as dolomite. Other ores of calcium anhydride, gypsum, strontium, barium are rare, are found carbonates and sulfates. In electronic configuration നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എൻഡ് വിത്ത് NS2 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ആകുമ്പോൾ 2s2, തേർഡ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ 3s2, ഫോർത്ത് വൺ ആകുമ്പോൾ 4s2, 5s2, ലൈക്ക് 6s2. ദെൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? +2 ആയിരിക്കും.
ബെർലിയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആകുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറവ്, ഗ്രാജുവലി അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് 2 ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And you have seen a gradual increase in the size of the alkali metals as we move down the group 1 of the periodic table. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് 1 ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐഡന്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ മേ ബി മേഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് 2. ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് കണ്ട അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് സം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് 2 ആവുമ്പോൾ ബെറിലിയം, മെഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേരിയം. അപ്പോൾ അവരുടെ അയോണിക് റേഡിയസ് ഉണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് 89 ആയിരുന്നു, കുറവായിരുന്നു. താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റേഡിയസ് കൂടുന്നു. ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരുന്നു, താഴേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറയുന്നു. ദെൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. An alkaline earth metal atom is smaller in size compared to its adjacent alkali metal. നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൽക്കലി മെറ്റലുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആറ്റം ഈസ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി അഡ്ജസെന്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ. This is due to added proton in the nucleus, which exert a pull on the electrons in an atom, resulting in squeezing of the atom. അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഈ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്. അതിന്റെ റീസൺ, നമ്മൾ ഒരു പീരിയഡ് ആവുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആഡഡ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സെയിം ഷെല്ലിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പെർ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രോട്ടോൺസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പെർ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്ററിലിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അകത്തേക്ക് പുൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് കുറച്ചും കൂടെ അകത്തേക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദ alkaline earth metals are smaller in size when compared to the adjacent alkali metal. Okay. Then next one, occurrence. The alkaline earth metals are too reactive to occur native. Magnesium is the second most abundant metallic element in the sea, and it also occurs as carnallite in the earth crust. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ദി സിയിൽ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് മെറ്റൽ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒക്കേഴ്സ് ആസ് കാർണലൈറ്റ്. അത് ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. എന്താണ് കാർണലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്ട് ആണ്. KCl.MgCl2.6H2O ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? കാർണലൈറ്റ്. Calcium occurs as calcium carbonate and magnesium as dolomite. കാൽഷ്യം എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റുമായിട്ടും മെഗ്നീഷ്യവുമായിട്ടാണെങ്കിലോ ഡോളമൈറ്റുമായിട്ട് KCaCO3.MgCO3 അതാണ് എന്ത്? ഡോളമൈറ്റ്. Other ores of calcium are anhydrite and gypsum. Strontium and barium are rare and are found as carbonates and sulfates. Beryllium is too rare and is found as beryl. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചും ദെൻ കാൽഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർ കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം വളരെ റെയർ ആണ്. ബെർലിയത്തിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെയാണ്.
Next one, electronic configuration. Already we learned the electronic configuration of the first group elements end with a S1. If it is in the first period, it will end with 1s1. Second period anengil 2s1, third anengil 3s1, like that the outer electronic configuration. അതേപോലെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലും. സോ ഇവിടെ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ്. സോ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻഡ് വിത്ത് S2. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ 1s2, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോൾ 2s2, തേർഡ് പീരിയഡ് ആവുമ്പോൾ 3s2. കണ്ടോ, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, അങ്ങനെ ഓരോ പീരിയഡിലും വരുന്ന ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ ആ പീരിയഡ് നമ്പർ പ്ലസ് S2 ആയിരിക്കും ending electronic configuration. Next one, physical properties of alkaline earth metals. Alkaline earth metals are less electropositive than alkali metals. The electropositive character of alkaline earth metals increases down the group. They achieve an inert gas configuration by the loss of 2 electrons. Okay, അതായത് എന്താണ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് S2. അപ്പൊ ആ മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ 2 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആറ്റംസ് വിൽ ബിക്കം വെരി സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ അത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാറ്റയോൺസിന്റെ വാലൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, +2 ആയിരിക്കും. Then അവരുടെ physical properties, oxidation state, all elements show +2 oxidation state. Then atomic and ionic radii എന്താണ്, ബെർലിയം ഈസ് ലെസ് ദാൻ മെഗ്നീഷ്യം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറവായിരിക്കും, താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണിക് സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അറ്റോമിക് സൈസ് കുറഞ്ഞ ആളിന് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടിയ ആളിന് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവ്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആളിന് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലും, താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയുന്നു. Then density, generally density increases from top to bottom as the atomic mass increases. മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. They show higher values of melting and boiling points as compared to alkali metals because of the smaller size and stronger metallic bonds. There is no regular trend down the group. It depends upon packing. അതെന്താണ്, ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുതലായിരിക്കും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്. പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോളിഡ്സിന്റെ പാക്കിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ. Except beryllium and magnesium, due to small size and higher ionization enthalpy, other 3 ions of this same group will exhibit different color of flame. Calcium ആണെങ്കിൽ brick red color flame, strontium ആണെങ്കിൽ crimson red flame, and barium ആണെങ്കിൽ pale green color flame ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. Next one, chemical properties of alkaline earth metals. സോ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്, വളരെ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ്. ദോ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്. The reactivity increases from top to bottom in a group due to increase in electropositive character. So the first one, reactivity and E0 value. ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. E0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. And the near constancy of the E0 M2 bar അതായത് reduction potential values for group 2 metals is somewhat similar to that of group 1 metals. These metals are electropositive and are strong reducing agents. The less negative value of beryllium arises from the large hydration energy associated with the small size of Be2+. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. സോ ദേ ആർ വെരി സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓക്സൈഡ്സ്.
The alkaline earth metals burn in oxygen to form corresponding ionic oxides or of the type of MO, where M stands for the alkaline earth metal except strontium, barium and radium, which form peroxides. Okay. Peroxides are formed with increased ease and increasing stability as the metal ion becomes larger. സോ അതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം. സ്ട്രോൺഷ്യവും ബേരിയവും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. സ്ട്രോൺഷ്യവും ബേരിയവും ആൻഡ് റേഡിയവും റേഡിയം പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി പറയാറില്ല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ ബേരിയവും സ്ട്രോൺഷ്യവും പെറോക്സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Basic character of oxides increase gradually from beryllium oxide to barium oxide. Beryllium oxide is amphoteric. Magnesium oxide is weakly basic, while calcium oxide is more basic. Okay. Next one, hydrides. The alkaline earth metals combine with hydrogen to form hydrides with general formula MH2. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, MH2 ഫോമിലുള്ള ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ. യൂഷ്വലി ദി ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. ഒരു ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Beryllium does not react with water or steam even at red heat and does not get oxidized in air below 837 Kelvin. Then calcium, strontium and barium react with cold water with increasing vigor. അതായത് മെഗ്നീഷ്യം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേരിയം ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിഗർ, അതായത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാലൈഡ്സ്. All the alkaline earth metals combined directly with halogens and form their corresponding halides of the form MX2, where M stands for the alkaline earth metals. Next one, solubility and stability of carbonates and sulfates. Carbonates ആകുമ്പോൾ the carbonates of alkaline earth metals are sparingly soluble in water. Sparingly എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സോല്യൂബിൾ ആവത്തില്ല, ഒരു പരിധിയിൽ സോല്യൂബിൾ ആവും. ദേ ഡീകമ്പോസസ് ഇഫ് ഹീറ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി. their thermal stability increase with increase in the size of cation. Decomposition temperatures of carbonates are given below. Decomposition എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ബെറിലിയം കാർബണേറ്റ് എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, ബെറിലിയം 2+ഉം CO3 2- മാറും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, വെൻ മൂവ് ഗ്രാജുവലി ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഓഫ് കാർബണേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സൾഫേറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ the sulfates of alkaline earth metals are white solids stable to heat. The sulfate, beryllium sulfate and magnesium sulfate are readily soluble and the solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater hydration energies of Be2+ and Mg2+ ions overcome the lattice energy factor and therefore the sulfates are soluble. The sulfates decomposes on heating giving the oxides. അപ്പോൾ എന്താണ്, സൾഫേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സൈഡ്സ് തരുന്നു പ്ലസ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ്. The thermal stability of sulfates increases with increase in the size of cation. So എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഡീകമ്പോസിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സ്മോളർ അയോൺസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് 2 എലമെന്റ്സ് ഫോം കോംപ്ലക്സസ്. For example, chlorophyll is a complex compound of magnesium. Beryllium forms complex like BeFO2-. അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെഗ്നീഷ്യം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അനോമലസ് നേച്ചർ ഓഫ് ബെറിലിയം ആൻഡ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അലുമിനിയം.
എന്താണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെർലിയത്തിന് മാത്രം എപ്പോഴും എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ മീൻസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബെർലിയത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റാപ്പിഡ്ലി, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആറ്റോമിക് സൈസും വളരെ കുറവാണ്, അവരുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ഷനും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ബെർലിയം തന്നെയാണ്. ദ റിമൈനിങ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് കമ്പയർ ടു ബെർലിയം അവരുടെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ബെർലിയത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും വരുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അലുമിനിയം. നമ്മൾ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരിയഡിലെ എലമെന്റ്സിനെയും തേർഡ് പീരിയഡിലെ എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ബെർലിയത്തിന് ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്നത് അലൂമിനിയമാണ്. നമുക്കറിയാം ബെർലിയവും അലൂമിനിയവും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അത് ഇതിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്വിക്ലൈം ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ഇനോമറസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബൈ റോസ്റ്റിംഗ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ലൈം ക്ലീൻ. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് മാറുന്നു. ദെൻ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട്സ് എക്സോതെർമലി വിത്ത് വാട്ടർ ഫോമിങ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അതായത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് CaOH twice. Then CaOH twice is known as what? Slaked lime. അതിന് അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. CaO കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ലൈം ആണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം. ഇനി കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് occurs in 2 different crystalline forms, കാൽസൈറ്റ് ആൻഡ് അരാഗോനൈറ്റ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫോംസ് ആണ് ഏതൊക്കെ, കാൽസൈറ്റും അരാഗോനൈറ്റും. ബോത്ത് ഫോംസ് occurs naturally as minerals. Okay, calcite is the more stable. Each Ca2 plus is surrounded by 6 oxygen atoms to form CO3 2 minus ions. Aragonite is a metastable form and its standard enthalpy of formation is about 5 kilojoule per mole higher than that of calcite. In principle, aragonite should decompose to calcite, but a high energy of activation prevents this happening. Aragonite can be made in the laboratory by precipitating from a hot solution. In crystalline structure has Ca2 plus surrounded by 9 oxygen atoms. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. കാൽസൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു Ca2 പ്ലസ് അയോൺ ഈ സറൗണ്ടഡ് ബൈ 6 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും, അരാഗനൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു Ca2 പ്ലസ് അയോൺ ഈ സറൗണ്ടഡ് ബൈ 9 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ്. ദിസ് ഈസ് എ റാദർ അൺയൂഷ്വൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ തന്നെ എന്താണ്, വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാൽസൈറ്റ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഓഫ് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദ യൂസസ് ഓഫ് ലൈം. ലൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വിക്ക് ലൈം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ് ടു റിമൂവ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആൻഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ലാഗ്. സ്റ്റീൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സ്ലാഗിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്ലാഗ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു.
Then by mixing with silicon dioxide and alumina or clay to make cement. Next one, for making glass. Next, in the lime soda process, which is a part of chlor-alkali industry, convert sodium carbonate to sodium hydroxide. Then for softening water, then to make calcium carbide and to make slaked lime by treatment with the water. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്കിന് റൈറ്റ് എനി 2 യൂസസ് ഓഫ് ക്യുക്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വായിച്ച് വെച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ഇതെല്ലാം വായിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബയോളജിക്കൽ റോൾ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് പല എലമെൻസിനും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു റോളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചില മെറ്റൽ എലമെൻസിന് വളരെ ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം 2+ അയോൺസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ body fluids outside the cell. They are also essential for the transmission of impulses along nerve fibers. Magnesium 2+ is important in chlorophyll in the green parts of plants. Calcium 2+ is important in bones and teeth as apatite or calcium phosphate, and the enamel on teeth as fluoroapatite, that is Ca3PO4 twice CaF2. Ca2+ ions are important in blood clotting and to maintain a regular beating of the heart. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസും Mg2+നും Ca2+നും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോഫില്ലാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോഡീസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് 17th ലെസൺ, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് S ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.